اب جو ہیراکلیٹس ہے وہ وقت کو متحرک مان رہا ہے، اور اس کے بعد اسی کے دور کا پارمینیڈس جو ہے اس کو نہیں متحرک مان رہا، لیکن پارمینیڈس کا ایک ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ہے، اس کے اپنے دور کا ایک اس کا اپنا اسٹوڈنٹ زینو، وہ پھر اپنے استاد کے نظریے کو لے کے اتنا مشہور ہوتا ہے اس حوالے سے کہ وقت رکا ہوا ہے اور ہر چیز اصل میں حرکت ہے ہی کوئی نہیں، موشن از امپاسبل۔ وہ کہتا ہے تیر ہوا میں جب حرکت کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں دھوکہ ملتا ہے، ہمیں وہ حرکت میں دکھائی دیتا ہے، یہ ہماری غلطی ہے، ہماری ذہنی غلطی ہے، وہ حرکت میں نہیں ہے بلکہ وہ ہر لمحے میں ہر نقطے پر رکا ہوا ہے۔ یہاں ایک بات بہت ضروری، اگر اس کی وجہ سے کوئی سلائیڈ یا کوئی بات رہ جائے تو رہ جائے، وہ سمجھ لیجیے، اور یہ ہم اور آپ پہلے سے سنتے آ رہے ہیں، اس لیے دوہرا لیجیے کہ جو نقطہ ہے یہ مکان کی اکائی ہے، اور جو لمحہ ہے یہ زمان کی اکائی ہے۔ تو جو پوائنٹ ہے اس پر رکا ہوا ہے تیر مکان میں، اور جو نقطہ ہے اس میں جو زمان کا نقطہ ہے، اگر ہم ایک ویڈیو بنائیں اور اس کی تصویروں کو ٹکڑوں میں کاٹ دیں تو وہ مختلف زمان کے لمحوں کی تصویر ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کو تیزی سے اپنی آنکھوں کے سامنے گزاریں، آپ نے سنا ہوگا کہ والٹ ڈزنی پہلا اینیمیشن کارٹون بنانے والا ہے۔ والٹ ڈزنی نے پینسل سے کارٹون بنایا، مکی ماؤس کا، چوہے کا۔ پینسل سے آپ اور میں کارٹون بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی کا ہاتھ یہاں بنائیں، پھر یہاں بنائیں، پھر یہاں بنائیں، پھر یہاں بنائیں، پھر یہاں بنائیں، اور 16 تصویریں بنائیں پینسل سے ایک کاغذ پر، اور ان 16 تصویروں کو ساتھ جوڑ دیں، اور اگر ہم ایک ایسی سلائیڈ بنائیں، ایک ایسی سلٹ بنائیں جہاں سے ہم ایسے آنکھ رکھ سکیں، اور اس جہاں سے ہم دیکھ رہے ہوں آنکھ رکھ کے اس کی پرلی طرف وہ تیزی سے گزریں، یعنی ہماری آنکھ ایک تصویر کو دیکھ سکے اور وہ ساری تصویریں 16 کی 16 تیزی سے گزرے، پہلی اور آخری، تو ہمیں یہ ہاتھ حرکت کرتا ہوا ایسے جاتا ہوا محسوس ہوگا۔ ساری دنیا کی اینیمیشن، ساری دنیا کی فلم انڈسٹری اسی قانون پر چلتی ہے، اسی طرح کا، ایگزیکٹلی یہی بات تو نہیں، ورنہ تو ویڈیو اسی وقت ایجاد ہو گئی ہوتی، اسی طرح کا اس کا خیال ہے کہ ہر لمحہ زمانی میں، ہر نقطہ مکانی پر تیر حرکت نہیں کر رہا، یہ نیچے اوپر تیر کی تصویر بھی ہے، بلکہ وہ رکا ہوا ہے۔ یہ ہماری آنکھ ہے جو اس کی حرکت کو ایسے دیکھتی ہے، کیونکہ ہمیں کوئی بھی تصویریں رکی ہوئی تیزی سے گزاری جائیں گی تو ہمارا ایلوژن، ہمارا ذہن اس کو حرکت میں دیکھے گا، کوئی حرکت کہیں نہیں ہوتی۔ زینو کا سب سے بڑا تعارف اس کے پیراڈاکسز ہیں۔ پیراڈاکسز معمے 40 کے قریب زینو کے پیراڈاکسز ہیں جو میتھمیٹکس کے لوگوں کو انہوں نے ہمیشہ بیفلڈ رکھا ہے، مطلب مبتلا رکھا ہے۔ برٹرنڈ رسل نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ویری پروفاؤنڈ اینڈ ویری پرفیکٹ پیراڈاکسز ہیں۔ ان میں سب تو ہم نہیں پڑھ سکتے، ان میں جو سب سے مشہور ہے وہ ہرکولیس کا پیراڈاکس ہے۔ زینو یہ مانتا ہے کہ جب کائنات کے کسی مکانی نقطے کو ہم تقسیم کریں گے، کاٹیں گے اسے چھری سے، تو اس کے چھوٹے چھوٹے بہت سے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہم ایک سیب کو مزید زیادہ سے زیادہ باریک کاٹے تو اس کا اندر والی بہت باریک ہو جائے گا، اس کا ذروں ذروں میں کٹ جائے گا، وہ ایٹموں کی سطح پہ وہ نیچے کٹ جائے گا۔ اگر ہم ایٹموں کو کاٹنا چاہیں گے تو وہ الیکٹرانوں اور پروٹانوں میں بٹ جائے گا۔ اگر ہم پروٹانوں کو کاٹنا چاہیں گے تو وہ کوارکس میں بٹ جائے گا، کوارکس پھر ان کے اندر ہوتے ہیں تین تین۔ اگر ہم کوارکس کو کاٹنا چاہیں تو اس زمانے میں، زینو کے زمانے میں، ایٹم کا یا ان کا کوارکس کا یا الیکٹرانوں کا تو کوئی تصور نہیں تھا۔ تو وہ مکان کی بات کیسے کرتا ہے، ذرا اس کو پورا سن لیں کہ وہ کہتا ہے کہ مکان کو جب ہم ایسے کاٹتے جائیں گے اور بہت ہی باریک 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 کاٹتے جائیں گے تو یہ کٹتا چلا جائے گا، ہمیشہ کے لیے کٹتا چلا جائے گا۔ بہت ہی باریک نقطے کو ہم بہت ہی باریک نقطے میں پھر کاٹ سکیں گے، اس کو مزید کاٹ سکیں گے۔ اس کو کہتے ہیں لا یتجزات کا نظریہ، اس کو کہتے ہیں انفینیٹیسیملز کا نظریہ۔
इन्फिनिटेसिमल्स। इन्फिनिटेसिमल्स का मतलब है कि क्या लामतनाही हद तक छोटे छोटे मकान के टुकड़े किए जा सकते हैं, इन्फिनिटेसिमल्स। या सही तलफ़ुज़ शायद मैं ना बोल रहा हूँ, थोड़ा सा शर्मा रहा हूँ इस हवाले से। ला, या मुझे याद पड़ता है कि अल्लामा इकबाल के तर्जमे में ला यत जज़ात का लफ्ज़, मज़ीद मैं कंफर्म कर लूँ, आप ज़्यादा समझ रहे होंगे कि ये लफ्ज़ मैंने ठीक लिखा होगा या गलत, लेकिन इन्फिनिटेसिमल्स तो मैथमेटिक्स का लफ्ज़ है। अब इन्फिनिटेसिमल्स को मानने वाले और ना मानने वाले दो तरह के फलसफी होते हैं, दो तरह के मैथमेटिशियंस होते हैं। हर चीज़ में नज़रियात तो हैं और इख्तिलाफ भी होता है। एक वो जो कहते हैं इन्फिनिटेसिमल्स होते हैं, दूसरे वो जो कहते हैं इन्फिनिटेसिमल्स नहीं होते। हमारे यहाँ इस्लामी फ़लसफ़े की एक पूरी सीरीज़ है अशायरा की, अशरी फ़लसफ़ी, जो अबुल हसन अल अशरी से शुरू होते हैं इमाम गज़ाली तक, सब के सब ये बात मानते हैं कि इन्फिनिटेसिमल्स नहीं होते। कितनी तादाद है उनकी, छोटे बड़े सब मिलाएं तो 100 के करीब बन जाएंगे। वो सारे इस बात में मैथमेटिकली रियाजी करते रहे अपनी सारी सारी उम्र कि इन्फिनिटेसिमल्स नहीं होते, लेकिन दूसरे हैं जो कहते हैं इन्फिनिटेसिमल्स होते हैं। अब ये इन्फिनिटेसिमल्स होते हैं का मतलब क्या होगा? जीनो भी ये मानता है कि इन्फिनिटेसिमल्स होते हैं। नहीं होते हैं का मतलब तो समझ में आ जाएगा हमें कि एक खास हद तक तकसीम होगी मकान की और उससे ज्यादा तकसीम नहीं हो सकेगी। यानी दो तरह के गिरोह हो गए फलसफियों के, मैथमेटिशियंस के और साइंटिस्ट्स के। एक कह रहे हैं इन्फिनिटेसिमल्स नहीं होते, दूसरे कह रहे हैं इन्फिनिटेसिमल्स होते हैं। जो कह रहे हैं नहीं होते उनका समझना तो आसान है, क्योंकि वो ये मानेंगे कि मकान की तकसीम नीचे जाते जाते एक हद तक ही हो सकती है, उसके बाद मुमकिन नहीं है मकान की ज़माने की जो भी हमारी तकसीम, जिसको भी हमने चीज़ को करना, बेसिकली मकान की बात हो रही है, फिर थोड़ी देर में मैं ज़माने की भी यही बात करूँगी। तो मकान की तकसीम छोटी से छोटी से छोटी से छोटी करें और एक मकाम पर जाकर रुक जाएगी और उससे ज़्यादा आगे नहीं हो सकेगी। ये जो है कौन है? ये वो हैं जो मानते हैं कि इन्फिनिटेसिमल्स नहीं होते, क्योंकि इन्फिनिटेसिमल्स होते ही वही हैं जो लामतनाही हद तक छोटे होते जाएं। तो ये जो है वो मानते हैं कि होते ही नहीं है, ये अशायरा हैं। अशायरा हैं और फिर जदीद साइंस है। आइंस्टाइन के दौर में एक फलसफी था प्लांक, ये उसने शुरू की कि इन्फिनिटेसिमल्स नहीं होते सबूत के साथ, और वो अब तक माने जाते हैं कि नहीं होते। लेकिन जो जीनो का दौर है उसमें ये माना जाता था कि इन्फिनिटेसिमल्स होते हैं। और जब अब कहेंगे दूसरी तरफ वालों को देखते हैं, अब जो कहेंगे होते हैं तो वो किस तरह से बात कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि लामतनाही हद तक तकसीम किया जा सकता है मकान को, और उसमें वो जो समझने वाली बात है ये कहते हैं कि मसलन एक नुक्ता है एक और एक नुक्ता है दो, एक कदम ही समझ ले जमीन पे या मकान पे, तो अगर हम एक से दो तक जाना चाहें तो हम नहीं जा सकते, ये नामुमकिन है। इसलिए नामुमकिन है कि इन्फिनिटेसिमल्स होते हैं। होते हैं का मतलब ये हुआ कि एक से दो तक और गिनती है, जिसे हम 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 करके भी दो तक जा सकते हैं। लेकिन अगर 1/2 और 1/3 को अलग लिख लें, 1/2 और 1/3, तो इनके दरमियान फिर जो है लामतनाही सीरीज होगी, या इशारियों में हम काट लें। फिर अगर उनके अंदर चले जाएं, बहुत नीचे चले जाएं, हम 0.00000 लाख जीरो डाल दें और फिर एक लिखें, फिर उसके मुकाबले में हमें अगर एक और हिस्सा लिखें कि 0.लाख जीरो और फिर 2 लिखें, तो उन दोनों हिस्सों के दरमियान भी लामतनाही तकसीम हो सकती है। ये जो मैथमेटिक्स थी, मैथमेटिक्स में चूंकि हो सकती है, अब भी होती है, अब भी इसको कहते हैं इन्फिनिटी की हद तक तकसीम करना, और इन्फिनिटेसिमल्स में ही तो लुत्फ लेते हैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स, अभी भी होती है। लेकिन अब साइंस ये नहीं मानती कि ये रियलिटी में भी हो सकती है। लेकिन जीनो ने ये कहा, उसको तो पता नहीं था कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, तो जीनो ने कहा कि चूंकि ये रियलिटी में भी हो सकती है, तो अगर मकान आखिरी हद तक तकसीम हो रहा है, और हो रहा है उसने कहा, तो कोई हरकत उस पर कैसे पॉसिबल है? उसमें तो अंदर गिर जाएगा ब्लैक होल में 1 से 2 तक कदम रखने वाला। तो उसका एक जुमला बोला जाता है कि नो वन कैन स्टेप ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के ऊपर से कौन गुजर सकता है? कोई नहीं गुजर सकता। तो उसका जो एक पैराडॉक्स मशहूर है, जिसकी तस्वीरें बहुत बनी हुई मिलती हैं, वो है हरकुलिस का। ये नीचे वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं। उसमें ये उसने कहा है कि हरकुलिस ने, जो कि देवता है और बिजली की रफ्तार से दौड़ सकता है, दावत दी एक कछुए को कि मेरे साथ दौड़ का मुकाबला लगा।
تو کچھوے کو ہرکلیس نے کہا کہ تم اس چونکہ رینگنے والے ہو تو تم سے تو مجھے تمہارے ساتھ دوڑتے ہوئے مجھے شرم آئے گی، تو اس لیے تم ذرا آگے سے شروع کر دو۔ یہی اس کی غلطی تھی۔ جب اس نے اس سے کہا کہ تم آگے سے دوڑ شروع کر دو اور پیچھے سے وہ دوڑے گا، تو فلسافیکلی اور میتھمیٹیکلی ہرکلیس کبھی بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ جن نکات کو وہ عبور کر چکا ہے ان نکات تک پہنچنے کے لیے اس کو اپنی ساری انفینٹیز عبور کرنی ہوگی، جو کہ ناممکن ہے۔ اور اس لیے ہرکلیس کین نیور ون دی ریس فرام اے ٹارٹوائز۔ یہ ایک مشہور سی بات ہے کہ زینو یہ کہتا تھا حرکت ناممکن ہے۔ تو زینو کو بہرحال پلانک نے رد کر دیا، اور اس کے بعد اب تو ایسا نہیں مانا جاتا، لیکن چونکہ تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ زینو کا تعارف تھا۔